सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी के एमरजेंसी बुलेटिन दे विच सब दा स्वागत है। मैं हरशरण कौर। कल नूं दिवाली है, याद करते हाँ अन्नदाता नूं जिन्हां दा लंघे एक साल तो हर तिहार है जिहड़ा वो मोर्चियां ते लंघ रहा है, बॉर्डरां ते लंघ रहा है। किसानां दी दिवाली इस वार भी बॉर्डरां ते ही लंघूगी। किसानां ने तुहानूं सब नूं सद्दिआ इस वारी साडे मोर्चियां ते आके दिवाली मनाओ, बंदी छोड़ दिवस मनाओ, शहीद किसानां दी याद विच मोमबत्तियां जगाओ। ते अज दिल्ली समेत भारत दे कई सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਵੀ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੀੜਤ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਦਰਦ ਦੇ ਭਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਿਉਹਾਰ। खबरां विस्तार दे विच दस्सांगे। इस तो पहला कल दी लोक राय दा नतीजा तुहानूं दस दिंदे हां। कल दी लोक राय सीगी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवीं कांग्रेस पार्टी दा ऐलान कर दिता है। तुहाडे मुताबिक किहड़ी कांग्रेस मोहरी रहेगी, चन्नी सिद्धू वाली जां फिर कैप्टन वाली? चन्नी सिद्धू वाली रहेगी 77% लोकां नूं लगदा है, कैप्टन वाली रहेगी 23% लोकां नूं लगदा है। अज दी लोक राय है कि दिवाली ते बंदी छोड़ दिवस मौके की तुसी पटाखे चलाओगे? जे चलाओगे हाँ लिखियो, जे नहीं चलाओगे ना लिखियो। साडी खास तौर ते अपील है कि पटाखे ना चलाओ, प्रदूषण ना फैलाओ। खबरां विस्तार दे नाल गल पहलां पंजाब दी। बुलेटिन दी शुरुआत दे विच सब तो पहलां तुहानूं दिवाली दीयां कुछ जानकारियां दस दिंदे हां। 4 नवंबर नूं हिंदू भाईचारे दे वल्लों दिवाली ते सिखां दे वल्लों बंदी छोड़ दिवस मनाया जाएगा। साडी सब तो पहलां यही अपील है सब नूं कि पटाखे ना चलाओ। हादसे भी वापरदे ने, प्रदूषण भी हुंदा है, प्रदूषण ना फैलाओ, बरूद नूं अग ना लाओ। ये बिल्कुल सचमुच साडी कीती मेहनत दी कमाई है जिहड़ी उहनूं अग लाउण वाली गल है। पैसे दे के असीं बरूद खरीद के लिआउने आ ते फिर उहनूं अग ला दिंदे आ। साडे वल्लों सब नूं वधाईआं भी ने अते एक सुनेहा भी है साडी टीम वल्लों। दिवाली खास तौर ते हिंदू भाईचारे दा त्योहार है। भारत विच वड्डे पੱਧਰ ते मनाया जांदा है ते इस दिन हिंदू लोकां दे भगवान रामचंद्र 14 सालां दा बनवास कट के वापस अयोध्या परते सी। इस नूं खुशियां अते रोशनियां दा त्योहार कहा जांदा है। लोक खास तौर ते लक्ष्मी देवी दी पूजा करदे ने, दीवे जगाउंदे ने, पटाखे चलाउण दा रिवाज है जिहड़ा ओह भी बहुत प्रचलित है अजकल। सिख भाईचारा इस दिन नूं बंदी छोड़ दिवस के वजों मनाउंदा है क्योंकि इस दिन 6वें गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह जहांगीर की कैद दे विचों रिहा होके आए सी। जदों गवालियर के किले दे विचों गुरु साहिब नूं रिहा किया गया तो वह अपने नाल 52 पहाड़ी राजियां नूं, हिंदू राजियां नूं भी रिहा करवा के लैके आए सी। खुशी विच सिखां ने सारे अमृतसर शहर दे विच दीवे बाल के गुरु साहिब का स्वागत किया सी। आम तौर पर कहावत है दाल रोटी घर दी, दिवाली अमृतसर दी। संयुक्त किसान मोर्चे ने सारे किसानां नूं अपील की है, सुनेहा भेजा है कि जिथे जिथे भी मोर्चे लगे हुए ने सारे मोर्चियां ते किसान अंदोलन दे शहीदां नूं समर्पित दीवे जगाउण, उन्हां नूं श्रद्धांजलियां दे के दिवाली मनाउण। संयुक्त किसान मोर्चे ने पूरे देश के नागरिकां नूं अपील की है कि वड्डी गिणती विच तुसीं दिल्ली मोर्चे दीयां थावां ते जाके दिवाली मनाओ। जिथे जिथे भी मोर्चे लगे ने उत्थे तुसीं पहुंचो ते किसानां दे नाल दिवाली मनाओ ते किसान अंदोलन दे शहीदां नूं समर्पित दिवाली मनाओ। इस वार किसानां ने काली दिवाली मनाउण दा सद्दा नहीं दिता है क्योंकि पिछली बारी जो दशहरा मनाउण दा सद्दा दिता सी तां एक जिहड़ी पार्टी है बीजेपी उन्होंने इस नूं धार्मिक रंग देण दी कोशिश की सी। इस करके इस बारी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने कारपोरेट फ्री दिवाली है जिहड़ी ओह कारपोरेट मुक्त दिवाली मनाउण दा सद्दा दिता है। दिवाली नाल संबंधित खबर एक अमरीका तो भी है जिथे भारतीय अमरीकी संसद मैंबर राजा कृष्णा मूर्ति ने रोशनियां दे त्योहार दिवाली दे धार्मिक अते इतिहासिक महत्व नूं मानता देण वाले मते नूं अमरीकी कांग्रेस दे विच पेश किया है। प्रतिनिधि सदन दे विच मता पेश करन तो बाद कृष्णा मूर्ति ने कहा कि अमरीका ते दुनिया भर विच वसे सिखां, जैनियां ते हिंदुआं दे लई दिवाली हनेरे उत्ते रोशनी दी जित अते बुराई दे उत्ते चंगियाई दा जशन है, चंगियाई दी जित दा जशन है। दिवाली मौके अयोध्या दे विच मिट्टी दे लखां दीवे ने जिहड़े ओह जगाए जाणगे। अयोध्या विच 5वें दीप उत्सव दा आयोजन किया गया है। भगवान राम, सीता ते लक्ष्मण दे स्वागत दे विच राम की पौड़ी ते 9 लाख दीवे जगाए जाणगे। इस मौके साकेत यूनीवर्सिटी तो शोभा यात्रा कड्ढण दा भी प्रोग्राम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी अगवाई कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखियां ते पाबंदी लाउण दी सलाह जरूर दी है पर नाल ही सुप्रीम कोर्ट के विशेष बेंच ने कहा कि पटाखियां ते पूर्ण पाबंदी संभव नहीं है। अदालत ने पूर्ण पाबंदी लाउण ते कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले नूं बहुत सख्त दस्सिया सी। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक पटाखियां दे विच हानिकारक रसायणां दी वरतों नूं रोकण लई कदम चुके जाने चाहिए ने। पटाखियां दे उत्ते पूर्ण पाबंदी है जिहड़ी ओह नहीं लाई जा सकदी। पंजाब दे विच भी सरकार ने पटाखे चलाउण दा समां तय कीता। सिर्फ 2 घंटे ही पंजाबी ने जिहड़े पटाखे चला सकते हैं। दिवाली की रात 8 बजे तो लैके रात 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकणगे, वो भी सिर्फ ग्रीन पटाखे। ते इस वारी पंजाब दे विच दुकानदार भी पटाखे वेचण तो गुरेज कर रहे हैं।
ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਟਾਖੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਟਾਖੇ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਈਸ਼ਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਾਧਗੁਰੂ ਜੱਗੀ ਵਾਸੁਦੇਵ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਪਟਾਖੇ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਟਾਖੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਚੱਲੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਟਾਖੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਪਟਾਖਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਰੇ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ 3100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਗਨ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 4 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 4 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਸੀ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੱਲੇ ਨੇ। 37 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਨੇ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਹਜੂਮ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ 1947 ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1, 2 ਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਹਿ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਦੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲੇਆਮ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਕਾਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਣਾ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਹਾਉਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਹਿਸ਼ਿਆਨਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਨੱਚਿਆ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਨਵਾਈਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਰ 1, 2, 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਨਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਫੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨਸੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਲੂਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਬੋਇਲ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸਿੱਖ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੜਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੋ 130 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਿੰਸਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਣਗਿਣਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉਹਨਾਂ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 9 ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤਾਂ ਸਾਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਮੰਦੀ ਵਰਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮਰਿਆਦਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਲਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਲਪੇਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਤੇ ਕਾਇਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਚਿਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਹੈ, ਕਾਇਰਤਾ ਦਾ ਆਭਾਸ ਹੈ। ਕਾਇਰ ਸੀ ਉਹ, ਕਾਇਰ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੁਜ਼ਦਿਲ। ਇਹ ਚੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਧਾਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਪਤਨੀ ਹੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਰੋਂਡੂ ਬੱਚਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਰੋਂਡੂ ਬੱਚਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਤਿਉਂ ਜਵਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰੋਂਡੂ ਜਵਾਕ। ਯੂ ਆਰ ਅ ਡਾਈਂਗ ਡਕ ਇਨ ਅ ਥੰਡਰ ਸਟਾਰਮ, ਅ ਲੋਸਟ ਕਾਜ਼। ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ, ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣਗੇ ਉਹ, ਮੈਡਮ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣਗੇ। ਪੁੱਛ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਫਰਾਡ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਰੋਂਦੂ ਬੱਚੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੇ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਖਿਲਾਫ ਦਾਗੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੂਬ ਘੜੀਸਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟਕੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਗਏ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੀਤੀਆਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨੀਤੀਆਂ 5-5 ਸਾਲ ਦੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 500 ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ, 500 ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ 13 ਪੁਆਇੰਟ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਪਰ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਪੱਗ ਹੀ ਲਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਓ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦੇਣ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਇਹ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਜਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟਾਂਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਹ ਖੋ ਰਹੇ ਨੇ। 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਚੁੱਕੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਐਸਪੀਯੂ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਤੇ 300 ਬੰਦਾ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ। 2014 ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, 2016 ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। 100 ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, 125 ਬੰਦਾ 2016, 75 ਬੰਦੇ ਮਈ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਪੱਕੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਸੀਐਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 300 ਦਾ 300 ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੀਏਪੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡੋ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸਐਸਜੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਏਐਸਆਈ ਸੀ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਐਨਐਸਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਵਾਨ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਨ ਹੈ 25 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਜਾਊਗਾ, 25 ਦਾ 30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਜਾਊਗਾ। 40 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕੰਡਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜੀ, ਕੋਈ 40 ਦਾ, ਕੋਈ 42 ਦਾ ਤੇ 45 ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿੱਟ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਸੀਐਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹਿਰਾਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਡਾਂਗਾ ਖਾਂਦਾ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਲਵਾਤੀਆਂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਿਪਰਾ ਯਾਦਵ ਮਹਾਲੀ ਫੇਸ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹੀ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਆ। ਉਧਰੋਂ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦਵਾਤੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਦਾਖਲੇ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਖਤੀ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਅਸਤੀਫਾ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲਪੇਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਲਪੇਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫਰੋਲਦਿਆਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੇੜ ਲਈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਸ ਕਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਬਾਵਾ ਅਲੀ ਬਾਬਾ 40 ਚੋਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਖੀਏ ਉਧੇੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਕਰੀਬੀ ਰਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਣ ਕਿ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ। ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੋੜ ਲਵੇਗੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਪੁੱਛੀ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਆਏ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਕੈਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਗਰਮ ਸਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੀਸੀਓ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਿਆ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 13 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਇਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਪਿੱਠ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੇਂਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਇਹ ਗਰਮ ਸਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੱਜ ਨੇ ਕੈਦੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖੇ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜੱਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੈਦੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤੋਂ ਝੱਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰਹਿਮ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਰਾਣਾ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਂਬੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਬਸ ਸੀਐਮ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਵਰਗੇ ਜਾਲੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਿਡਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਤੇ ਖੁੱਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਖੁੱਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਐਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮੇਰੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਾਲੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੱਗ ਪਾਲਤੂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਬਹਾਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਜੰਗੀ ਘੋੜੇ ਦਾ ਘਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਸਣੇ ਕੁੱਲ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰਵੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਖਬਰ ਪੜੇ ਜਾਣ ਤੱਕ। ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਗਾਇਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗਾਣੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੰਡਿਤ ਰਾਓ ਤਰੇਨਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਐਲਬਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਊਠਾਂ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਨੀਮਲ ਰੂਲਸ 2001 ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 29 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੈਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੁੰਜਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਭਾਵੇਂ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਸਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਛੋਟੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਵਾ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ 4 ਤੋਂ 5 ਇੰਚ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਾਤਰੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਛੋਟੀ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ
ਨੇ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਖਤੂਨਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 51% ਘਟੇ ਨੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ NCR ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8,575 ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ 58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ NCR ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 43,918 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2021 ਵਿੱਚ 21,364 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ JNU ਦੇ 9 ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ UIDAI ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ UIDAI ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ UIDAI ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼ 2 ਸਥਿਤ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 286 ਦੀ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਵੈਸਟਵੁੱਡ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 2 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਲਸ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ 12 ਜਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੋਨਾਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ। T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। 2007 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਇਹ 7ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 5ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। 2009 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਜੇਤੂ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਮੇਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੁਣ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ 1 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਹੂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਨ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੰਗੂਰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੰਗੂਰ ਲਖਨਊ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਖਨਊ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਖਨਊ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੰਗੂਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਕੱਟਆਊਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇ ਲੰਗੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਕੱਟਆਊਟ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਓ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਂਦਰ ਜਾਤੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ COP26 ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ, 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬਾਗੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਥਨਬਰਗ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। COP26 ਵਰਗੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗ੍ਰੇਟਾ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਕੈਲਵਿਨ ਗਰੋਵ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 11:30 ਵਜੇ ਜਲਵਾਯੂ ਮਾਰਚ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੋ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਥਨਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜ਼ਬੀਹੁੱਲਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਮੀਰਾਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਂਡਰ ਹਮਦੁੱਲਾ ਮੁਖਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਮਦੁੱਲਾ ਮੁਖਲਿਸ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸਿਸ ਬਦਰੀ ਕਾਰਪਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਖਲਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।